HM Madam, and respected faculty of the Telangana Model School. Namaste Madam. And dear students, dear children, a very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Wow, what a nice response I got. I really like it. So, I am asked to talk about self-discipline. But after seeing you, I think I need not talk about self-discipline because all of you are very disciplined now. A big round of applause. Clap for yourself. It's very nice to meet all of you. Such disciplined students. This is the first time I came to this school. I went to the other schools to talk about some topics which are useful to students. But this is the first time I came to this school, and I am very happy, madam, to be with you and your students because they are looking very nice with all smiling faces. Kada navite inta baagundi, baagunda. When you smile, it shows your confidence. It shows that you are happy. It shows that you are active. So all these things are there with you. You are active, you are happy, you are confident, and I think you are studying well also. Are you studying well? Yes, ma'am. If you study well, it is not enough. You must have good discipline also. And I see good discipline. But I want to talk a few points about self-discipline. Are you ready to learn? Yes, ma'am. Most of the things you might know, I repeat and I recall all these things which you know. Okay? Done? Yes. Done? Yes. Very good. Anybody tells me about discipline? What is discipline? Self-discipline. All of you have self-discipline. What is the first and foremost thing you have in self-discipline? First time ఉంటుంది self-discipline అనగానే Say what you know, just speak. what is self-discipline? There is no negative marking in answering. When it is wrong, you can say. Yes. See how encouraging madam is. ఎంత బాగా encourage చేస్తున్నారు కదా. You have to make use of all this encouragement. All the opportunities we have to make use of. Self-discipline means, first of all, you must have self-control. Self-control. What is self-control? Controlling your feelings, your words, your behavior. Okay? Control అంటే ఏంటి? Self-control, మన మీద మనకి control అంటే ఏంటి? Control over our feelings, some thoughts we have. We must have good thoughts, no negative thought, and get a positive thought or a good thought. And then when you speak, you will be speaking very good words. If you have any bad word at the tip of your tongue, ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా వచ్చేస్తుంది కదా, ఎవరైనా కోపం అంటే అక్కడ తిట్టాలనిపిస్తుంది. If you have self-control, you don't తిట్టడం like that. Okay? You don't blame any other person. And then behavior. Sometimes you want to behave badly, mischievously. That also you can control if you have self-control. Okay? What is the first point in self-discipline? Self-control. Very good. What should we control? Very good. More response is coming from the girls. I am partial towards the boys. Really speaking, in my class also, I encourage the boys to speak. Okay, I am partial to you because
Girls are always active. You know everything. You will be saying. Let us encourage these boys also. You have to speak up. Okay? Self-control. And what is the second one? Okay, in self-control we have feelings, the thoughts, words, the behavior like that. The second one is about motivation. Self-motivation. In self-discipline, the second point is motivation or self-motivation. We have to get motivated in every situation, in all situations. What is motivation? Making ourselves active. We have to make ourselves active. We have to make ourselves get good knowledge. మంచి నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలి. ఏ విషయం చూసినా, ఏ పర్సన్ని మనం చూసినా కూడా వాళ్ళ నుంచి మనం ఒకటి నేర్చుకోవాలి, కొంత నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలి. ఏ పర్సన్ అన్నా చూడండి, ఇట్ మే బి ఏ గుడ్ ఫ్రెండ్, ఇట్ మే బి ఏ గుడ్ పర్సన్ ఆర్ ఏ బ్యాడ్ పర్సన్. మంచి వాళ్ళని చూస్తే ఏం నేర్చుకోవాలి? అందరికి తెలియ అర్థమవుతుంది కదా. ఓకే, మంచి వాళ్ళని చూస్తే ఏం నేర్చుకోవాలి? మంచి లక్షణాలు. మనం ఎట్లా ఉండాలి, వీళ్ళు ఎంత మంచిగా ఉన్నారు, మనం ఉండొచ్చు కదా, మనం కూడా ఆ క్వాలిటీస్ అలవాటు చేసుకుందాము అని ఇన్స్పిరేషన్ తెచ్చుకోవాలి. మనని మనం మోటివేట్ చేసుకోవాలి. ఇంకోటితో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, మనని మనం మోటివేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ we meet a very bad person, we have to learn something from it. What do we learn? Bad things నేర్చుకుంటారా, బ్యాడ్ థింగ్స్ నేర్చుకోకూడదు అనేది నేర్చుకుంటారా? బ్యాడ్ థింగ్స్ నేర్చుకోకూడదు. ఫ్రమ్ ఎవ్రీ పర్సన్, ఫ్రమ్ ఎవ్రీ సిచ్యుయేషన్ we learn something. కొందరిని చూస్తే మనం ఎట్లా ఉండాలి నేర్చుకోవాలి, కొందరిని చూస్తే ఎట్లా ఉండకూడదు అనేది నేర్చుకోవాలి. సో ఇన్ దట్ వే we have to motivate ourselves. We get a lot of motivation from our parents, teachers, elders. We don't know about it. వాళ్ళు మనకి చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు, అన్ని మంచి మంచి విషయాలు చెప్తారు. కానీ మనకి ఏమనిపిస్తుంది, రోజు చూసేవాళ్ళు కదా అమ్మ నాన్న అంటే, బాగా చదువుకో అని చెప్పి ఏమనిపిస్తుంది మనకి? ఏమనిపిస్తుంది? అబ్బా రోజు చెప్పే మాటలే అనిపిస్తుందా? అనిపిస్తుందా? రోజు చెప్తారు, అమ్మ నాన్న చెప్తారు, టీచర్స్ చెప్తారు. మనకి నెగటివ్గా తీసుకోవడం అలవాటయ్యి మళ్ళీ మొదలైంది. క్లాసు తీసుకుంటారా, పీకుతారా? మనకి నచ్చితే క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు అంటాం, నచ్చకపోతే క్లాస్ పీకుతున్నారు అంటాం. కాబట్టి ఇట్లాంటి మంచి విషయాలు నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి ఏమనిపించాలి? మనని మనం మోటివేట్ చేసుకోవాలనుకున్నాం కదా, మనకి ఏమనిపించాలి? ఇక్కడ మళ్ళీ 2 types ఆఫ్ మైండ్స్ తీసుకున్నాం. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ మైండ్ ఉంటుంది. వీక్ మైండెడ్ పీపుల్ అనుకోండి, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమనుకుంటారు, అమ్మనన్న చదువుకోమని చెప్తున్నారు, స్కూల్కి వస్తే టీచర్స్ అదే చెప్తున్నారు, బయటకి ఎక్కడైనా ఊరు వెళ్తే అమ్మమ్మ తాత కూడా అదే చెప్తున్నారు, చదువుకోండి చదువుకోండి చదువుకోండి. వీక్ మైండెడ్ వాళ్ళకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మొదలైంది రసోది, ఏంటి మాటలు ఎక్కడికెళ్ళి నేను తప్పదా అనిపిస్తుంది. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ నుండి స్ట్రాంగ్ మైండ్ ఉంటే ఏమనిపిస్తుంది? ఎవరైనా చెప్తా ఏమనిపిస్తుంది? యూ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ సెన్స్. అమ్మ నాన్న రోజు నాకు చెప్తున్నారు కదా అంటే వాళ్ళ మనసులో మన గురించి ఎంత ఆలోచిస్తున్నారు? అవునా? మన గురించి ఏం ఆలోచించకపోతే చెప్తారా? చెప్పరు కదా. మన గురించి ఎంత ఆలోచిస్తున్నారమ్మా నాన్న. స్కూల్లో టీచర్స్ మన గురించి ఎంత తాపత్రయపడుతున్నారు, మన పైకి తీసుకురావాలి, బాగా చదివించాలి, మంచి మార్క్స్ తెప్పించాలి, వీళ్ళు మంచి జాబ్స్లో సెటిల్ కావాలి, అందుకే వీళ్ళతో చెప్తున్నారు కదా.
అని ఎవరు కనిపిస్తుంది? స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ పీపుల్, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉన్న వాళ్ళకి. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లేకుండా వీక్ మైండ్ ఉందనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి బోరింగ్. ఓన్లీ బ్యాడ్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ అట్రాక్టివ్ టు దెమ్. వీక్ మైండెడ్ పీపుల్ మంచి విషయాలు ఏం చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు. వీళ్ళు మన కోసం బాధపడుతున్నారు, మన గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అనే విషయము అర్థం కాదు వీక్ మైండెడ్ పీపుల్కి. మనం వీక్ మైండెడ్ ఉండాలా, స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ ఉండాలా? ఎట్లా ఉండాలి మనము? కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ గా చెప్పండి. ఎట్లుండాలి? ఎట్లా ఉండాలి? ఎట్లా ఉండాలి? స్ట్రాంగ్ మైండెడ్. అందరు చెప్పట్లేదు మీరు. Okay, when you repeat something, you become strong. మనకి చిన్నప్పుడు క్లాస్లో ఎక్కా చదివిస్తారు కదా, మీరందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియమా తెలుగు మీడియమా? 1 వెరీ గుడ్. 1 1 is 1 1 2 is 2 1 3 is 3. ఎన్నిసార్లు చదువుకుంటారు మీరు? ఎన్నిసార్లు చదువుకుంటారు? నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, 100 times, 200 times. అందుకే మీకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది. ఇప్పుడు మీరు స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ అన్నారు అనుకోండి, 4 సార్లు, you really become strong minded. Okay, the second point is we are talking about the motivation. We have to get motivated with all persons in all situations. And then the third one in self discipline is goal setting. You set your goals. You have some plan in your mind. You want to become so and so. You want to get a good job. Some of you have these ideas in your mind. What are you going to study after this? Which group you are taking? Degree. What is the subject you are taking? And PG. What is your specialization? All these things, they will be set in this period only. So you must have some goal setting and you have to work for it. Setting the goals is very, very important. If you are strong minded, you set goals. కొందరికి ఏమనిపిస్తుంది? I want to become a doctor. కొందరికి లాయర్ కావాలనిపిస్తుంది, కొందరికి ఆర్కిటెక్ట్ కావాలనిపిస్తుంది, కొందరికి farmer కావాలనిపిస్తుంది. So different professions are there in the society and each person has a different type of profession in his mind. So according to that goal, according to the profession you choose, you will be preparing from now onwards. How many of you want to become doctors? 1 2 3 4 5 6 7 8 only lady doctors. Good, good. How many of you want to become advocates, lawyers? No one? Oh, very good, good. How many of you want to become engineers? Boys don't want to become anything, or you have anything special in your mind? Teachers. How many of you want to become teachers? No. What do you want to become? You tell me. You are not saying anything. How many of you want to become farmers? How many of you want to become architects? How many of you want to become dash dash dash? But that also no answer. So you don't have any goal at the present moment. But you must have a proper goal. If you don't have a goal, you can't reach your proper place. You went to the
railway station. Suppose you go to the railway station. You have to take a ticket, otherwise you are not allowed to enter the train. And when you are asked to which place shall I give the ticket, you say, I don't know. Then what happens? You don't take any ticket and you don't know to which place you want to go. Is it a useful journey? You don't know anything. You don't have any specific goal. It is not at all useful. You are wasting your life. To make use of your life, you must have, you will be successful. You have to keep the goal. You must set a proper plan. You have to think about it. You have to spend much time for the goal. You have to practice doing it. Then only you will be successful in your life. And the next one, that is practice. You must go on practicing whatever is good. The fourth point in self-discipline is you have to practice what you like and what is good. You cannot practice everything. You cannot practice what is good for, what is bad for you. You have to practice what is good for you. So in here, in self-discipline, we have how many points? 4 points. What's the first one? Second one? Third? Last one? Very good. If you cultivate all these things, these are the 4 ways to take you to success. What is the success at the end? Self-discipline. If you follow these 4 things, you achieve self-discipline. All of you understand? Are you ready to follow? Very good. And now, how many types of self-discipline are there? Types of self-discipline. The first one is physical self-discipline. What is physique? Physique means our body, mana shariram. Physical self-discipline. That is, you must be properly dressed. You must be dignified. When you sit, when you stand, in everything there must be some self-discipline. See, if some persons we meet, we feel that the person is very nice. The way he stands, how good that posture is, and some people sit with dignity. They don't sit just like that. There is some dignity in the way they sit. For some people, there is some dignity when they eat. In everything, there must be dignity to be maintained. That is called the physical discipline. We take care of our body, the way we look, the way we stand, the way we sit, everything must be properly done. That is, what is that called? Physical self-discipline. And physical self-discipline has some more points. When you wake up in the morning, at what time do you wake up? At what time do you wake up? 4:30 or 5. Exams to madam. We are asking them to wake up by 4:30, but what they are doing From now onwards, we will check what they do. 3 days we started. Lockdown started.
So I change my question. Okay? From tomorrow onwards, at what time do you wake up? 4:30. That is very good. That is physical discipline. At what time do you have study hours? When do you study? When do you study? From 4:30 to 6 to 6:30. So very good. That also shows your physical self-discipline. You are going to attend the class at what time? 8 o'clock. That is 5 minutes before 8 you must sit in that class. You should not just come at 8 o'clock and enter the class. You have to enter the class 5 minutes before the set time, before the period time. That shows your physical self-discipline. Whatever it is, wherever you go, everything must be properly planned, and then you have to make yourself get ready for that time. ఏ టైం అనుకుంటుంది ఒక క్లాస్ ఉంది, ఎగ్జామ్కి ఎప్పుడైనా లేట్కి వెళ్తారా? వెళ్ళారు కదా, క్లాస్కి లేట్కి వెళ్తారా? అప్పుడప్పుడు వెళ్తారు కదా. ఏ ఎగ్జామ్ అయినా లేట్కి కదా. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఫిజికల్ డిసిప్లిన్, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. And now, all of you understood what is physical self-discipline? So from tomorrow onwards, you are waking up at 4:30 and studying. Okay. What do we have to discuss in the exam phobia? I will refer to one point now. When you wake up at 4:30 in the morning and study, it is called the Brahma Muhurta. Brahma Muhurta అని విన్నారా? What is it known for? Backward state all of you. Brahma Muhurtam అంటే ఏంటి? What is Brahma Muhurtam? Okay, I will tell you. Probably you don't know. మీకు పొద్దున్న లేవడం అని మాత్రమే తెలుసు కదా. బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే సన్ రైజ్ టైం కన్నా 1 hour 40 minutes ముందు లేవడం. సన్ రైజ్ 6:30 అనుకోండి, ఎప్పుడు లేవాలి మనం? బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే 1 hour 40 minutes before. What is the time? 4:30. Okay. So you have to wake up at that time. If you wake up at 4 o'clock, it's very, very good. Whatever you do in that time, in that Brahma Muhurta, you do it perfectly. You do it with clarity. You do it perfectly. You do it with good quality, and you can remember that. If you study, you can remember that for a long time. You can recall that topic, that subject at any time if you read it Brahma Muhurta, because the mind is fresh at that time and the universe supports you. If you know about yoga and meditation, you can understand this well. What is the universe? How does the universe support us like that? The universe is always with us. Nature, Prakriti, Visvamam. ఇది ఎప్పుడు కూడా మనతోనే ఉంటుంది, మనకి మంచినే చేస్తుంది. కానీ మనది హ్యూమన్ మైండ్ కదా. వాట్ ఈస్ అవర్ మైండ్ లైక్? అందరికీ తెలిసే విషయం. మన మనసు కోతి లాంటిది కదా అంటారా? అంటారు కదా, మనసు కోతి లాంటిదని. మనము ఆ యానిమల్ బిహేవియర్ తెచ్చుకుంటున్నాం. It is not natural for human beings. By observing some things, outside attractions, we become brutal. What is a brute? Brute means animal. What is a human being? What is humanity? Humanity. Humanity అంటే ఏంటి? Very good. మానవత్వం.
We are human beings. We have humanity. We are human. But by the outside attractions, we become brutes. We develop the mentality of the brutes. Brutes means animal nature, which is not good. So in that way, we cultivate the brutal nature. We leave the humanity and then cultivate the brutal nature. That is not good for us. So the universe connects us in the Brahma Muhurtam time. It does a lot of good for us. We don't know about it. You wake up at 4:30, sit silent for 5 minutes, just close your eyes, don't think about anything, concentrate on your breath. Long deep breaths in and out, only for 5 minutes. Universe connects with you and then you will get a number of benefits. You do it for 41 days and you can see a great change in you. Okay, we are talking about the physical self-discipline. The next one is mental self-discipline. Mental self-discipline. What is mental? Mental అంటే పిచ్చా? mental అంటే పిచ్చా? పిచ్చా? కాదు. What is related with mind? అందరు మామూలుగా అంటారు మెంటల్ అంటే పిచ్చి అంటారు కదా, దాని వాళ్ళందరూ పిచ్చివాడే. What is related with our mind? That is called mental. Mental self-discipline. What is our mind? What does our mind have? Our mind has so many feelings, so many thoughts. So, when you have good thoughts, it is mental discipline, mental self-discipline. If you entertain bad thoughts, it is it self-discipline? Bad thoughts is self-discipline, huh? So, when you get one bad thought, immediately you must be able to control it. What is the first point in self-discipline? Self-control. If you are able to control these bad thoughts and turn to positive thoughts, good thoughts, then you have good mental self-discipline. Sometimes you become very angry. You want to say some bad words to your friend. But at the time, suddenly your mind changes. Because you have good mental self-discipline. You don't say those bad words. You will be appreciating your friend or you will be keeping quiet. You don't say anything bad. That is control over our thoughts. That is good mental discipline. Whatever comes in our mind, we must be able to control. Even if it is bad, you have to turn to positive and you have to make it turn to something good. That is mental self-discipline. And then emotional self-discipline. There are so many emotions in the mind. Sometimes you become very angry. You become angry. You become very sad. You hate some person. You become jealous of some person. All these are very bad. కోపం తెచ్చుకోవడం మంచిదా? మంచిదా కోపం తెచ్చుకోవడము? అసలు మంచిది కాదు. అది ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాను. దే ఆర్ వెరీ పీస్ఫుల్, దే ఆర్ వెరీ కామ్ గోయింగ్. So you have good mental self-discipline. Very nice. Very nice. I'm very proud of you.
because you are very friendly with me. You have all the good qualities. Okay? What is the third one? Emotional self-discipline. We have so many emotions. Negative emotions also we have. What are the negative emotions we talked about now? Negative emotions ఏమున్నాయి? Anger, jealous, hatred, greedy, whatever it is. All of you know they are bad. ఈ emotions అన్ని కూడా మంచివి కాదు. కోపం ఉండకూడదు కదా. కోపం అంటే ఏమనుకుంది? మనకి ఎవరి మీద బాగా కోపం వచ్చింది. ఒక ఫ్రెండ్ మనకి బాగా ఇరిటేట్ చేశారు. ఈ ఫ్రెండ్ చూపిస్తున్నావు బాబు. ఓకే, ఒక ఫ్రెండ్ మనకి బాగా ఇరిటేట్ చేశారు అనుకోండి, మన మనసులో ఎట్లా ఉంటుంది? ఏదన్నా చెయ్యాలి, ఏదన్నా వాడిని తెప్పగొట్టాలి. ఎప్పుడు ఛాన్సెస్ ఇదే మైండ్లో ఉంది. ఇంకా వేరేది ఏమి లేదు. ఏమి తిందాము, ఏమి చదువుతాము, ఎవరికి ఎట్లా మాట్లాడదాం ఏమి లేదు మైండ్లో. మొత్తం మైండ్ మొత్తం ఏముంది? ఆ ఫ్రెండ్ గురించి ఆలోచన. చంపేసినా పర్వాలేదు వాడిని. ఇంత కష్టపడుతుంది అన్నమాట, ఇంత కోపంలో ఉంది. అప్పుడు ఏమైంది మనకి? ఆ ఫ్రెండ్కి అది ఎఫెక్ట్ అయిందా? వాడు శుభ్రంగా తింటున్నాడు, తాగుతున్నాడు, చదువుకుంటున్నాడు, ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాడు, మంచి మార్క్స్ వస్తున్నాయి, పేరెంట్స్ టీచర్స్ అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, వాడికి మంచి పేరు వచ్చింది. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఏమీ లేదు మనకి ధ్యాస. ఓన్లీ కోపము అందరి కదా, మనకే నష్టం అయిపోయింది. అంత కోపం అంటే ఏమైంది? మన హెల్త్ పాడు. ఫస్ట్ మనకు సిక్ అయిపోతాం. ఎక్కువసేపు కోపం ఉందనుకోండి, మైండ్ పాడైపోతుంది. వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ హెల్తీ. మన చేతిలో ఒక డిష్ ఉంది, అందులో ఒక లిక్విడ్ ఉంది. అదేంటి? విషం. అది విషము మంచిది కాదని తెలుసు, కానీ మనకి మైండ్ సరిగ్గా లేదు. అది తాగేయాలనిపిస్తుంది. అంటే ఆ కోపం అంత మనసులో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. పాయిజన్ తాగితే ఏమవుతుంది? చచ్చిపోతారు. లేకపోతే బతికినా కూడా సో మెనీ హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. కాబట్టి ఆ కోపం అనేది చూడండి, మనలో అన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ us. ఎవరైనా ఫ్రెండ్ ఏమని అన్నాడు మంచి అంటే ఏమంటే, వాడి నోరే బయటపడింది కదా, వాడిని మళ్ళీ మనం ఎందుకనాలి? మనం కాముకున్నాం అనుకోండి, మిగిలిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? వీడే మంచివాడు కాదు, వీడే అన్ని మాట్లాడుతున్నాడు, పట్టిన వాడు ఎప్పుడు చెడ్డవాడు కాదు, వీడు అన్నాడు బాడీ బ్యాగ్స్ అని అనిపిస్తుంది. ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పాలా? ఒక దోమ ఉంది, మస్కిటో బాగా నింపేస్తోంది. ఎప్పుడైనా చంపాలనుకున్నా ఏం చేస్తున్నాను? మరిగా తీసుకోవాలని అక్కడే కొట్టుకుంటాం. ఆ దోమ వచ్చిందో లేదో మనకి తెలియదు. ఎవరికి తగ్గింది? మనమే పక్కన కొట్టుకున్నాం అన్నమాట. అంటే కోపం వస్తే మనకి ఎట్లాంటి నష్టం జరుగుతుంది అని తెలుసుకున్నాము. మనకి కోపం రావడం వల్ల మనకే నష్టం వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా సేపు మాట్లాడను, మీరు మాట్లాడండి, ఓకేనా? అంటే మీ టీచర్స్ పెట్టే అది మాట్లాడుతున్నారు. నేను మీ టీచర్ని కాదు కదా, మాట్లాడచ్చు అనుకుంటున్నారా? షట్ అప్. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా కదా. ఇంత డిసిప్లిన్ గా మీరు ఉంటే ఎట్లా? గర్ల్స్ ఇంత బంగారంగా ఉన్నారు. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ యూ బోల్డ్, బట్ యు ఆర్ నాట్ రెడీ. ఏం చేద్దాం? నేను ఒక గిఫ్ట్ ఇక్కడ పట్టుకున్నాను, మీకు ఇస్తాను అంటున్నాను. చాలా మంచి గిఫ్ట్. వచ్చి తీసుకున్న వాళ్ళకి సొంతం అవుతుంది, తీసుకున్న వాళ్ళు నష్టపోతారు కదా. నేను మీకు ఒక మంచి డిసిప్లిన్ గురించి చెప్తున్నాను. అది విన్నవాళ్ళు లాభపడతారు. You will be very bright, you will be very
వెరీ సక్సెస్ఫుల్. వినని వాళ్ళు ఏమవుతారు? వినని వాళ్ళు. అట్లాంటి నెగిటివ్ వర్డ్స్ నేను మాట్లాడను, మీకే అర్థమవుతుంది, మీరే అవుతారు. ఓకేనా? సో ఇమోషనల్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. వెన్ యూ ఫీల్ దట్ you have some bad thought in your mind, you must be able to control it. First point again, self control antunnam kada. First point, mimmalni meer control chestunnappudu, mee emotions ni meer control chestunnappudu, that is called the emotional self discipline. కోపం రావచ్చు, విసుగు రావచ్చు, కొద్దిసేపు కామ్గా ఉంటే అన్ని తగ్గిపోతాయి. So what are the things we completed? Physical self-discipline, mental self-discipline, emotional self-discipline, and then spiritual self-discipline. Spiritual self-discipline. Spirituality అంటే ఏంటి? Spirituality అంటే భక్తి. చాలా మందికి ఎట్లాంటి భక్తి ఉంటుందంటే, అంటే ఎస్పెషల్లీ మీ ఏజ్లో ఒకవేళ మీకు భక్తి కనుక ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది? ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వస్తుంది, సరిగ్గా ప్రిపేర్ కాలేదు, ఈ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే దేవుడికి 11 కొబ్బరికాయలు కొడతాము. ఈ ఎగ్జామ్లో 50% మార్క్స్ వస్తే ఒక గుడికి వచ్చి 108 ప్రదక్షిణాలు చేస్తాము. మనకి 90% మార్క్స్ కనుక వస్తే ఇంకా పెద్ద మొక్కు ఉంటుంది అనమాట. ఇదంతా ఎప్పుడు గాడ్ ఎప్పుడు గుర్తొస్తున్నాడు? ఎగ్జామ్ టైంలో. అంటే మనకి అవసరమైనప్పుడు గుర్తొస్తున్నాడు. మనం హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు, మనం ఎంజాయ్ చేసేటప్పుడు మనకి దేవుడు గుర్తు రావట్లేదు. మనకి కష్టం వచ్చినప్పుడు, మనకి ఏదో ఒక అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే గుర్తొస్తున్నాడు. అట్లా కాకుండా మనము నిత్యముగా భక్తితో ఉన్నామనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పిరిచువల్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. అట్లా ప్రతి క్షణము భక్తితోటి కనుక ఉంటే వాట్ ఎవర్ యూ డూ యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. ఏది చేసినా కూడా సక్సెస్ వస్తుంది. సో యూ మస్ట్ కల్టివేట్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ డివోటీ టు గాడ్. భక్తి మార్గంలో మనం ఉన్నప్పుడు మనం అనుకున్న మంచి పనులన్నీ మంచిగా జరుగుతాయి. పొరపాటున ఏదైనా చెడు అనుకుంటే కూడా ఆ చెడు జరగదు. ఎప్పుడు? మనం భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది స్పిరిచువల్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ గాడ్. ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ద గుడ్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ another point in self-discipline, that is time management. Time management is very, very essential. ఏ టైంకి ఏ పని చేయాలి, చేయాల్సిందే ఆ టైంకి. మనకి వీలు కాదా? ఎందుకు వీలు కాదు? వెన్ యూ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ మైండ్, వెన్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్ గోల్స్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ time management. This is very, very essential. If you don't follow that time, you lose everything in your life. మనకి ఏది కూడా చేతికి రాదు. ఎంగేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుందంటే, ఏ మంచి మాటలన్నీ చెప్తూ ఉంటారు అంతే కదా అనిపిస్తుంది. కానీ కొద్దిగా ఏజ్ పెరిగి ఒక జాబ్లోకి వెళ్ళాలనుకున్న టైంలో ప్రాపర్ జాబ్ రాకపోతే అప్పటి నుంచి డిస్ట్రెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పటి నుంచి డిసప్పాయింట్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. When you are distressed, when you have discouragement in your mind, what happens? You don't get success. So these are the types of self-discipline. How many types are there? 5 types are there. What is the first one? Second, third, fourth, fifth. Very good. You remember all these things very nicely. Now, you know what is self-discipline. Putting ourselves
in discipline. We are not bothered about the other people. We are bothered about ourselves. Don't think about other people. You think about yourself first. మన గురించి మనం ఫస్ట్ ఆలోచించుకోవాలి. మన గురించి మనం ఆలోచించుకోకుండా పక్క వాళ్ళ గురించి ఆలోచించామనుకోండి ఏమీ యూజ్ ఉండదు. You are not at all eligible to think about the others. First you have to think about yourself. Then you get self-discipline. ఎప్పుడు కూడా పక్క వాళ్ళ మీద ధ్యాస ఉంటే మనం ఎట్లా డెవలప్ అవుతాము? మనం ఎట్లా ఉన్నాము, మన మాట ఎట్లా ఉంది, మన ఆలోచనలు ఎట్లున్నాయి, మన ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంది, ఎక్కడ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాము, ఎక్కడ ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాము, వీటన్నిటి మీద కూడా మన మీద మనకి చెక్ ఉండాలి. When we have a check on ourselves, we develop self-discipline. If we don't have any control on ourselves, if we don't have any check on ourselves, we don't have discipline at all. పక్క వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నా కానీ మనకు అనవసరం. మనము సరిగ్గా ఉండాలి. మనము సరిగ్గా ఉన్నప్పుడే మనం పక్క వాళ్ళ గురించి ఆలోచించగలము. ఆలోచించాలి కాదు, ఆలోచించగలము. మనకి మనమే సరిగ్గా లేకపోతే పక్క వాళ్ళ గురించి ఏం ఆలోచిస్తాము? That is not at all correct. So when you develop this kind of self-discipline, you can manage your stress. What is the stress about? Stress అనేది అసలు ఎందుకు వస్తుంది? నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టోరీ సేపు అయింది కదా మొదలుపెట్టి. ఫస్ట్ నుంచి చెప్పాలనుకుంటున్న స్టోరీ, కానీ ఎప్పుడు చెప్తే బాగుంటుందా అని ఆలోచిస్తున్నాను. ఓకే, ఖాదీజా అనే ఒక పాప ఉంది, 12 years old. వాట్ ఇస్ హర్ నేమ్? ఖాదీజా. This is a real life story. Her mother is Nadia. That girl is mentally disabled person. And she cannot do anything on her own. Mentally disabled అంటే తెలుసు కదా, మానసిక అనారోగ్యం. వాళ్ళు మామూలు చిల్డ్రన్లా ఉండరు, ఎందులోనే డెవలప్మెంట్ ఉండదు, మైండ్ అస్సలు డెవలప్ కాదు. చిన్నపిల్లలకి 1 year 2 years పిల్లలకైనా కొద్దిగా డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, కానీ వీళ్ళలో అది కూడా ఉండదు. ఏమైనా చెప్తే అర్థం చేసుకోలేరు, ఏ పనిని కూడా వాళ్ళు చేసుకోలేరు కరెక్ట్గా. సో మదర్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ దట్ గర్ల్, 12-year-old గర్ల్. ఈ మదర్ చేసే పని ఏంటంటే తన దగ్గర ఉండే వస్తువుల్ని మార్కెట్ ప్లేస్కి తీసుకువెళ్ళి ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో పెట్టుకుని అమ్ముకోవడం. గ్రాసరీస్, వెజిటబుల్స్, లైక్ థింగ్స్ మనం చూస్తాం కదా, రోడ్ సైడ్ వెజిటబుల్స్ అమ్ముకుంటారు, ఫ్రూట్స్ అమ్ముకుంటారు, కొన్ని వస్తువులు అమ్ముకునే వాళ్ళు. ఆ పని చేస్తుంది నాదియా. ఇంకో 2 children ఉంటారు, వాళ్ళు నార్మల్ చిల్డ్రన్, దే గో టు స్కూల్. బట్ నాదియా కెనాట్ సెండ్ దిస్ గర్ల్ టు స్కూల్ బికాస్ షీ ఈస్ మెంటలీ డిజేబుల్డ్. ఎవ్రీ డే నాదియా ఏం చేస్తుంది, పాపని తీసుకుని వెళ్తుంది అక్కడికి, ఎక్కడ వదిలిపెట్టలేదు, ఎవరేం చేస్తారో తెలియదు, చాలా ఏమీ అర్థం కాదు ఈ పాపకి అని చెప్పి తనతో తీసుకువెళ్ళేది, పక్కన కూర్చోబెట్టుకునేది, అన్ని అమ్మేసి ఈవినింగ్ రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు తీసుకువచ్చేది. కాదియాకి ఇన్ని ఏమి చెప్పినా కూడా అర్థమయ్యేది కాదు. అట్లాంటప్పుడు సడన్గా ఆమెకి యూనిసెఫ్ వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ గురించి తెలుస్తుంది, వీళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు, వీళ్ళు ఇట్లాంటి పిల్లల్ని మంచి మార్కుల్లో పెడతారు, అన్ని నేర్పిస్తారని తెలుస్తుంది. సో నాదియా sends that girl to a psychologist. After taking some training, Nadia becomes almost normal. She comes back, she does everything for herself. ముందు ఎట్లా ఉండేది, అమ్మాయికి ఏం చేసుకోవడం రాదు, తినాలన్నా రాదు, డ్రెస్ వేసుకోవాలన్నా రాదు, ఎక్కడికైనా నడిచి వెళ్ళాలన్నా రాదు, అక్కడ కూర్చోవాలంటే కూడా అర్థం కాదు. అట్లాంటి ఆమెకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వలన షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ థింగ్స్ ఆన్ హర్ ఓన్. అంటే నార్మల్ గ్రోత్ లేదు, బట్
అమ్మాయికి తెలిసింది ఇట్లా ఉండాలి, ఇట్లా చేయాలి, ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అనే విషయం తెలిసింది. తర్వాత తనంతటా తను ఆ గ్రాసరీ దానికి వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి అమ్ముకుని వచ్చే స్టేజ్కి వచ్చింది. ఇదంతా ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది? ఆ అమ్మాయి ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ గర్ల్ కావడానికి ఏంటి కారణము? మదర్కి ఉండే స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ దట్ షీ విల్ బికమ్ బెటర్. మదర్కి ఈ అమ్మాయిని బెటర్ చేద్దామని ఉంది, ఈ అమ్మాయి మంచిది కావాలి, అంతట్లాగా ఉండాలి అని ఉంది. తర్వాత షీ వుడ్ నాట్ లీవ్ ఇట్ ఇన్ దర్ బిలీఫ్. దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. మనం ఏ పని మొదలు పెట్టినా కూడా మధ్యలో వదిలిపెట్టకూడదు. ఈ అమ్మాయి కొద్దిగా నేర్చుకున్న తర్వాత ఏమైంది? ఆ అమ్మాయికి అర్థమవుతుంది నాలో మార్పు వచ్చింది, నేను చేయగలుగుతున్నా, చేయగలుగుతున్నాను అని చెప్పి తన గోల్ని విడిచిపెట్టలేదు. గోల్ సెట్టింగ్ ఉంది కదా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్లో, ఆ గోల్ని విడిచిపెట్టకుండా దాన్ని పట్టుకుని ముందుకు సాగింది. షీ బికేమ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. మదర్ బికేమ్ సక్సెస్ఫుల్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ బికాస్ she set a goal. What is the goal? She wanted to improve her daughter. She got it. She got successful. So what is stress? Stress అంటే ఏంటి? మనం ఏదైనా ఒక పని చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ పని మనము చెయ్యలేమేమో అనే భయం కలిగితే స్ట్రెస్ వస్తుంది. పని చేయాలి, చేస్తాము, స్ట్రెస్ ఉంటుందా? ఆ పని చేయాలి, చేయగలమనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, స్ట్రెస్ వస్తుందా? రాదు. స్ట్రెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒక గోల్ ముందు ఉంది, దాన్ని రీచ్ కావాలనుకుంటున్నాము, కానీ సమ్ డిస్టర్బెన్సెస్, ఏవో అడ్డంకులు వస్తున్నాయి, అబ్స్టెకల్స్ వస్తున్నాయి, వాటిని మనము ఓవర్కమ్ చేయలేకపోవడం వల్ల స్ట్రెస్ అనేది వస్తుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, you can overcome any problem, you can overcome any obstacle, you can get to your goal, you can be successful. దేంతో సాధ్యపడుతుంది సక్సెస్ అనేది? సక్సెస్ ఎట్లా వస్తుంది? దేంతో వస్తుంది? సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ తోటి వస్తుంది. స్ట్రెస్ ఎట్లా పోతుంది? స్ట్రెస్ ఎట్లా పోగొట్టుకోగలము? సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ తోటి స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాము? స్పిరిచువల్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకున్నాము కదా, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, స్పిరిచువల్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఇమోషనల్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఇవన్నీ కూడా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్కి చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎంతమందికి భయం? ఎగ్జామ్స్ అంటే వెరీ గుడ్, ఈజ్ ద రియల్ బ్రేవ్ పర్సన్. మీ పేరేంటన్నా? ఎగ్జామ్ అంటే భయం అంటే నిజంగా ఎవరికి భయం లేదా? హీఈస్ ఆనెస్ట్, హీఈస్ ట్రూ టు హిమ్సెల్ఫ్, అందుకని ఒప్పుకున్నాడు. మనకి ఏదైనా ఒకటి ఒప్పుకోవాలంటే ధైర్యం కావాలి ఫస్ట్. ఎగ్జామ్ అంటే భయం ఏమి లేదు. నాన్న నువ్వు ఎల్కేజీ చదివావా, యూకేజీ చదివావా, ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్, ఎన్ని క్లాసెస్ చదివావు? అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ అవ్వబట్టుకున్నావు కదా, అవునా? మళ్ళీ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎండింగ్ కాకుండా మధ్యలో ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మీకు? ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా, అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి, బోర్డ్ అండ్ ఎగ్జామ్స్. ఎగ్జామ్ అంటే అసలు భయపడకూడదు. భయం అంతే, అంటే దాన్ని మనము వదిలిపెట్టుకోవాలి. భయం గురించి ఒకటి చెప్తాను. మనకి ఏదైనా విషయం భయం వేసింది అనుకోండి, ఆ భయాన్ని మనం ఫేస్ చేసినప్పుడు ధైర్యవంతులుగా తయారవుతాం. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను, ఒక పాప గురించి, మాయా అనే పాప. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్. 8 years old పాప, మాయా పేరు. ఆ పాపకి హైట్స్ ఎక్కాలంటే భయం. ఒక 10 steps ఉన్నాయనుకోండి,
ఎక్కితే పడిపోతామేమో, ఇంటి మేడ మీదకి ఎక్కామనుకోండి, బిల్డింగ్ మీదకి ఎక్కాము అంటే ఒక 15-20 స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా, కిందకి చూస్తే భయం, ఒక కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. ఆ పాప భయం పోగొట్టాలని వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా ప్లేసెస్ కి తీసుకెళ్తారు, చాలా హైట్స్ కి తీసుకెళ్తారు, హిల్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు, చెట్లను ఎక్కించడానికి ట్రై చేస్తారు. కానీ ఆ పాప భయం పోదు, ఎక్కువ భయపడుతూనే ఉంటుంది. ఒకరోజు ఏమైందంటే, నేను నీకోసమే చెప్తున్నా స్టోరీ, వీళ్ళ జాగ్రత్తగా. ఒకరోజు ఏమైందంటే, ఆ పాప పెంచుకునే చిన్న పిల్లి చెట్టు మీదకి ఎక్కేస్తుంది. ఆ చెట్టు చివరికి ఎక్కుతుంది, అది దిగాలంటే ఆ పిల్లికి భయం వేస్తుంది. ఈ పాప చూసింది ఆ పిల్లిని, చూసి ఏం చేస్తుంది, అరే ఆ పిల్లి అక్కడ ఉంది, నా కిట్టి అక్కడ ఉంది, ఎట్లాగా పడిపోతే దాని కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోతాయి, పడిపోతే చచ్చిపోతుందేమో అని భయపడుతుంది. ఏమంటే భయం ఇప్పుడు అమ్మాయికి? హైట్ అంటే భయం కాదు, చెట్టు ఎక్కితే భయం అనిపిస్తుంది ఆమెకి. ఏమంటే భయపడుతోంది? పిల్లి అక్కడి నుంచి పడిపోతుందేమో, పడిపోతే చచ్చిపోతుందేమో అనేది భయం. ఇంకా దేని గురించి ఆలోచించకుండా ఆ పాప గబగబా చెట్టు పైకి ఎక్కి ఆ పిల్లిని పట్టుకుని కిందకి దిగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఆ భయాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం వల్ల ఏమొచ్చింది? ధైర్యం వచ్చింది. ఏదైనా ఒక భయాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే అందులోంచి ధైర్యం వస్తుంది. ఏదైనా ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ లో మనం కనుక ఉంటే ఆ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ లోంచి ఒక ధైర్యంతో పాజిటివ్ గా మనం మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నథింగ్ ఈజ్ నెగటివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఈవెన్ ఇఫ్ you see something negative, it turns to be positive when your mindset is strong. So ఇక్కడ మనం ఎగ్జామ్ ఫోబియా అనుకున్నాం కదా, ఎగ్జామ్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ మీకు ఎవరికి భయం లేదు. ఇందాక మీ టీచర్స్ చెప్పారు, వీళ్ళు ఎవరికి భయం లేదు మేడం, మాకే భయంగా ఉంది వీళ్ళు ఎగ్జామ్ రాస్తారంటే. అసలు ఎందుకు భయపెడుతున్నారు మీరు మీ టీచర్స్ని? భయపెడుతున్నారా? అంటే చదవట్లేదా? చదువుతున్నారు కదా. యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ హ్యాపీ. మనకి ఎప్పుడు ఎక్కువ హ్యాపీ ఉంటుంది తెలుసా? ఎప్పుడు ఎక్కువ హ్యాపీ ఉంటుంది ఎవరైనా చెప్పండి? మనము ఇతరులని హ్యాపీ చేస్తే మనకి హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. మనము ఎదుటి వాళ్ళని హ్యాపీ చేస్తే వచ్చే హ్యాపీనెస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. రియల్ హ్యాపీనెస్, ప్యూర్ హ్యాపీనెస్ ఎంజాయ్ చేస్తాం. కొందరు సాడిస్ట్ ఉంటారు. ఎట్లుంటారు? ఎదుటి వాళ్ళు బాధపడితే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అది రియల్ హ్యాపీనెస్ కాదు, మంచి హ్యాపీనెస్ కాదు. వాళ్ళ మనసులో ఉండే స్ట్రెస్ తోటి, సమ్ నెగటివ్ ఫీలింగ్స్ తోటి అట్లాంటి యాటిట్యూడ్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటారు. సో వీ హ్యావ్ టు పిటీ దోస్ పీపుల్. అట్లా సాడిజం ఉన్న వాళ్ళని సాధారణంగా ఏం చేస్తాం? కేర్ చేస్తాం కదా, ఒక వీళ్ళు ఎంత సాడిస్ట్ అనుకుంటాం కదా, అట్లాంటిగా ఉండండి. వీ హ్యావ్ టు పిటీ దోస్ పీపుల్. పాపము అనుకోవాలి. సో ఎగ్జామ్స్ ఈజ్ నథింగ్. Exam phobia is nothing. If you prepare well from the beginning, you can write the exams well and you can get good marks. What is needed for the exam? I will tell you briefly. You have to make a good plan. You have to write everything as a timetable in the calendar. క్యాలెండర్ ఉంటుంది కదా, ఒక క్యాలెండర్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఇప్పటి నుంచి ఎన్ని రోజులు మీకు ఎగ్జామ్కి? 40 days, 30 days, 20 days. ఏంటి నంబర్ మారిపోతుంది? ఓకే, వాట్ డేస్, లెట్ us say it is 32 days. ఓకేనా? మధ్యలో ఏదైనా ఒక నంబర్ అనుకోండి. 32 days. 32 days కాలం కోరుకోండి ఒక క్యాలెండర్ లాగా. You put the date and then write what you have to study on that particular day. You are preparing your own calendar. You are preparing your own timetable. కష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ చదవండి,
take a small gap, then read some other topic. Stop talking. You need not study now. All of you sit straight. Very good. So, నేను నా రెగ్యులర్ క్లాస్ తీసుకునేటప్పుడు ఏం చెప్తాను తెలుసా? లాస్ట్కి వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా ఇట్లాగే మాట్లాడుతుంటారు పిల్లలు. మాట్లాడినప్పుడు మీరు మాట్లాడుతుంటే నేను ఇంకో 20 minutes తీసుకుంటాను క్లాసు. మీరు మాట్లాడేదనుకోండి 2 minutes టాపిక్ అయిపోతుంది, కంప్లీట్ చేస్తాను. మీరు మాట్లాడారనుకోండి నెక్స్ట్ టాపిక్ మొదలు పెడతాను. 20 minutes తీసుకుంటా, ½ an hour తీసుకుంటా. ఎందుకంటే నా క్లాస్ ఎప్పుడు కూడా నేను లంచ్ టైం దగ్గరలో పెట్టుకుంటాను. ఎందుకంటే 15 minutes ఎక్స్ట్రానే తీసుకుంటాను కాబట్టి. ఓకే, వాట్ యు వాంట్ మీ టు డు? You want me to take another half an hour? I don't have any objection to take 1 hour also. Okay, you have objection, I can understand. So prepare your own calendar, prepare your own timetable and study accordingly. ఇందాక ఏం చెప్పాను మీకు? బ్రహ్మ ముహూర్తం టైంలో లేచి చదువుకోవాలని చెప్పాను. You study in the Brahma Muhurta. When you go to bed in the night time, you have to revise that topic. ఆ టాపిక్ గురించి ఆలోచించాలి. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చదవాలి. నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఆ టాపిక్ని రివైజ్ చేసుకోవాలి. దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, you will be successful in everything, in every walk of life, wherever you are. You are in the classroom, you are outside, you are in the street, you are in the marketplace, you are in the railway station, you are in some meeting, you are with the friends, you are with in a function. Everywhere you are recognized and appreciated if you have self-discipline. If you don't have self-discipline, you are not at all bothered about it. మీరు ఎక్కడ ఉన్న క్లాస్ రూమ్లో ఉండండి, మార్కెట్ ప్లేస్లో ఉండండి, ఫంక్షన్లో ఉండండి, మీటింగ్లో ఉండండి, ఒక పురుగును చూసినట్టు చూస్తారు మిమ్మల్ని. పురుగులు అసలు మనం చూస్తామా? చూడండి, కనిపిస్తే కనిపిస్తాం కదా. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. పురుగులా ఉందామా? మంచిగా హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఉందామా? మనమే చాయిస్, మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ 2 things are there. Being very unimportant in the society. Waste fellows la undadama, very important fellows la undadam. What do you want? VIPs. VIPs la undali manandaru. Waste fellows la unte బాగుంటుంది. బాగుంటుంది కదా? అస్సలు బాగుంటుంది. కాబట్టి we must be like VIPs. When do we become VIPs? When we have self-discipline. If you have self-discipline, you can be a VIP. So I wish all of you to be the VIPs of our society. All the best to all of you, and my heartfelt blessings to all of you, and you do well.